ہے، بدن کی غذا جو ہے وہ خوراک ہے، کھانا ہے، پر روح کی غذا جو ہے وہ کلام ہے. کیا جی؟ تو پہلے روح کو تازہ کر لیں اور اس کے بعد بدن کو تازہ کریں. آمین آمین. آئے اپنی بائبل مقدس کو کھولیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 22 باب، اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 19 اور 20 آیت مقدسہ کو دیکھیں گے خداوند کے کلام سے. اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالے، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے. ذرا آگے چلیں اسی چیپٹر میں 19 آیت. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. سب کہیں گے آمین آمین. عید فصح جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لوکا کی انجیل اس کے 22 باب میں یہ واقعہ درج ہے، اور لوکا 19 20 اور 22 باب جو ہے اس واقعہ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یسوع مسیح کا یروشلم میں آنا، داخل ہونا، جس کو ہم پام سنڈے کہتے ہیں. ہم نے پچھلے سنڈے پام سنڈے کو سیلیبریٹ کیا، کھجوروں کا اتوار سیلیبریٹ کیا، اور 20 اور 21 چیپٹر میں خداوند نے تعلیم دی ہے ہیکل میں جا کر، اور بڑی ٹھوس اور خالص تعلیم جو دی ہے، یہاں تک کہ آمد ثانی کیسے ہوگی، جب وہ دوبارہ آئے گا تو کیا ہوگا، اور پھر انجیل کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، ہیکل میں جا کر تعلیم دی ہے. اور یہودی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑوائیں اور اس کو مار ڈالیں، لیکن وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اپنے زمانے کے مشہور پرسنالٹی ہیں، اور وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے پکڑ لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اور وہ اس طاق میں تھے کہ یا تو وہ کوئی تھیولوجیکلی غلطی کرے، یا وہ لوگوں کو ابھارے کہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو مروا ڈالیں. لیکن خداوند یسوع مسیح بھی آخری ہفتے میں، جو اس کی زمینی خدمت کا آخری ہفتہ ہے، یروشلم میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ ان یہودیوں سے بھی واقف ہیں کہ یہودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والا فرائیڈے ہے وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے. اس لیے اس نے پوری اور مکمل اور ٹھوس تعلیم ان 3 ابواب میں 19 20 21 اور 22 4 چیپٹر میں بڑی خاص تعلیم جو ہے، یسوع مسیح کی ساری تعلیمات کا جو نچوڑ ہے ان 4 چیپٹر میں آپ کو ملے گا. اور 22 باب میں
हमें पता चलता है कि यीशु मसीह शागिर्दों के साथ बैठा फसह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है जो अक्सर लोग घरों के अंदर अवेज़ा करते हैं। जिस शख्स ने ये बनाई थी उस शख्स का नाम लियोनार्डो डा विंची है और ये 1998 में बनाई गई। ये वो शख्स है जिसने वो तस्वीर बनाई। हो सके तो ये सही करो बेटे, खराब है। और जो तस्वीर बनाई है वो मशहूर है, आप सबके घरों में होगी। अगर कोई कैमरे पे आकर इसकी तस्वीर को दिखा सके, बड़ा करो बेटे इसको जरा। इसका जो साइज है वो 15 बाय 29 फुट है, जो ओरिजिनल तस्वीर है। और ये इस वक्त भी इटली के शहर मिलान के अंदर ये पिक्चर जो है वो मौजूद है। कितने लोगों ने ये तस्वीर देखी हुई है? इसको दी लॉर्ड सपर भी कहते हैं और लास्ट सपर भी कहते हैं और फसह का खाना भी कहते हैं। और ये बड़ी मशहूर तस्वीर जो है लियोनार्डो डा विंची उस पेंटर का नाम है जिसने एक बड़े कैनवस के ऊपर वो तस्वीर बनाई और वो 15 फुट चौड़ी है और 29 फुट है। वो बड़ी पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यूहन्ना रसूल जो है उसको आप देख सकते हैं कि वो एक औरत की तरह नजर आ रहा है। यूहन्ना रसूल ऐसा नहीं है। और कुछ लोग समझते हैं कि ये मरियम मगदलीनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाइबल इसको प्रूफ नहीं करती। और ना ही यूहन्ना रसूल जो है उसका चेहरा जो है वो फेमिनन है, ना वो औरतों की तरह है, बल्कि यहां पर वो एक मैच्योर खादम बन चुका है। तो जब आप लास्ट सपर को देखें, फिर टेक्निकली ये टेबल ही गलत है। उस वक्त यहूदियों का टेबल यू शेप में होता था, ये टेबल ही गलत है, ऐसा नहीं था। और ये पिक्चर बिल्कुल बाइबल के मुताबिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट सपर ये बड़ी मशहूर होगी 1998 में, और आज भी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो मौजूद है। और जितने कैलेंडर्स और आपको मिलते हैं इस पिक्चर की कॉपी है, और लोग समझते हैं कि शायद यीशु जो है वो ऐसा। इवन यीशु मसीह की तस्वीर को जरा देखें, बड़ी सॉफ्ट, और लगता है वो कोई यूरोपियन है। वो यूरोपियन नहीं था, वो इसराइली है, और उसका कलर जो है वो ब्राउन है। यीशु मसीह का ओरिजिनल जो कलर है। लास्ट सपर लूका तबीब जो है इस हवाले को बड़े डिटेल के साथ बयान करता है, इसलिए मैंने इस हवाले को आज लिया है ताकि हम इसके ऊपर सीख सकें कि लास्ट सपर क्या है। आपने याद रखना है कि हमने पाम संडे जो सेलिब्रेट किया है, ये जो 3-4 दिन हैं, यहूदियों की रिवायत के मुताबिक हर 21 साल का जवान, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको 3 खास जो ईदें हैं यहूदियों की, उनमें शरीक होना जरूरी होता था। और ये उन 3 खास ईदों में से ईद फसह जो है सेलिब्रेट हो रही है इस डेट के ऊपर। 21 साल का अगर कोई जूइश है, इसराइली है, तो उसको उस दिन इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में लाजम करार दिया गया है। और पूरी दुनिया से यहूदी जो हैं फसह को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। क्या सेलिब्रेट करने आ रहे हैं जी? क्या सेलिब्रेट करने आ रहे हैं? फसह को क्या सेलिब्रेट करने आ रहे हैं? और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब जानते हैं कि फसह क्या, वो क्या फसह, किस चीज की यादगारी में वो सेलिब्रेट कर रहे थे। जब कौम बनी इसराइल जो है
وہ مصر کی غلامی سے نکلتی ہے. پہلے تو فرعون جو ان کو نکلنے ہی نہیں دیتا اور مصر کے اوپر اور فرعون کی فوجوں کے اوپر مصریوں کے اوپر خدا عذاب نازل کرتا ہے, مختلف عذاب, اور اس کے باوجود بھی فرعون کا دل جو وہ نرم نہیں ہوتا. آخر میں وہ اکلوتوں کو مار دیتا ہے اور اسی میں جو اس وقت کا موجودہ فرعون تھا اس کا بیٹا بھی مر جاتا ہے. اسی رات خدا نے اسرائیلیوں کو پیغام دیا تھا کہ تم ایک نر یک سالہ برا لو, اس کو ذبح کرو اور اس کا خون جو ہے وہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاؤ, اور جب موت کا فرشتہ اس خون کو دیکھے گا تو وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا اور وہ موت کا فرشتہ ہر جو مصری تھا اس کے گھر میں گیا اور ان کے گھروں میں جو ان کے پیلوٹے تھے ان کو مار دیا, لیکن اسرائیل کے پیلوٹے زندہ رہے کیونکہ وہ خون جو تھا وہ چوکھٹ پر یعنی دروازے کے اوپر لگ گیا تھا. آمین آمین. اتنی بڑی نجات, اتنا بڑا واقعہ, اور پھر بائبل مقدس بارہا یہ بیان کرتی ہے کہ تم اس طریقے سے اس کو یادگاری کے طور پر لینا اور ہر سال تم اس کو سیلیبریٹ کرنا. یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق ان کا جو مہینہ ہے نسان جو ہے وہ ان کا پہلا مہینہ ہے. کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ نہیں یاد رکھنا, یہودیوں کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ نسان. اور یہ جو گاڑی ہے نا نسان, ایگزیکٹلی اسی سیم سپیلنگ ہے نسان. 10 تاریخ کو نسان کی 10 تاریخ کو برا لیا جاتا تھا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس مہینے کی 10 تاریخ کو اور 14ویں تاریخ تک اس برے کو تم نے رکھ چھوڑنا ہے. 10 تاریخ کو لینا ہے اور 14ویں نسان کو تم نے وہ فسح کھانی ہے. اور آپ کو پتا ہے یسوع مسیح یروشلم میں کون سی ڈیٹ کو یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق انٹر ہوئے؟ 10 نسان. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں اگر یہ سرمن آپ کو سمجھ آ گیا تو انجیل آپ کے اوپر کھل جائے گی, یسوع کا مکاشفہ جو آپ کے اوپر کھل جائے گا. 10 تاریخ کو برا لیا جاتا تھا اور 10 تاریخ کو ہی یسوع مسیح ہے وہ یروشلم میں داخل ہو رہے. ذرا دیکھیں جلدی سے خروج 12, اور اگر اوپر بھی دکھاتے جائیں خروج چیپٹر 12 اس کی پہلی اور 3 آیتیں مقدسہ کو اگر ہم پڑھ سکیں تو کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. جلدی سے خروج 12 باب. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہوگا. بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک بڑا لے. اس مہینے کی کون سی تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ برا لینا ہے. اور آپ کا جو فسح ہے کلام میں لکھا ہے یسوع ہمارا فسح ہے, وہ ہمارے لیے فسح بن گیا, وہ فسح کا برا بن گیا. اب خداوند یسوع مسیح نے ایگزیکٹلی وہ ڈیٹ, وہ دن اور وہ واقعہ چنا ہے تاکہ وہ بتائے کہ اصلی برا جو ہے, اصلی فسح جو ہے اس کی اپنی ذات ہے, کیونکہ وہ فسح جو ہے صرف کلوتوں کو بچاتا ہے, پلوٹوں کو بچاتا ہے, لیکن یہ جو برا ہے دنیا کے گناہوں کو اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے
वो देने के लिए जा रहा है। क्यों खुदा को ये पसंद आया कि वो सेम तारीख को फिर वो फसह मना रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने शिगिर्दों के साथ। वो क्यों सेलिब्रेट कर रहा था फसह? वो शिगिर्दों को क्या पैगाम दे रहा था? आज वो कलीसिया को क्या पैगाम दे रहा था? फसह जो है वो यहूदियों के लिए है, इस्राएलियों के लिए है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद सेम डेट के ऊपर सेम तरह से दाखिल होते हैं। संडे को वो दाखिल हुआ, और 4 दिन बाद फ्राइडे है, 14वीं तारीख को वो खुद को पेश करने जा रहा है। 14वीं तारीख निसान की जो 14वीं तारीख है, उस दिन वो फसह खाया जाता था। 10 तारीख को लिया जाता है और 14वीं तारीख को खाया जाता है। सोमवार, मंगल, बुध, चार दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है, क्योंकि यहूदियों का कैलेंडर फर्क है और हमारा कैलेंडर जो है वो फर्क है। हम रोमन कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जोइश का कैलेंडर जो है वो शाम को दिन उनका शुरू होता है। कितनी ममासलत है जो फसह और जो बर्रा खरूज की किताब बयान कर रही है, उसी फसह को मसीह कैसे एक नई स्टेज पर लेकर जा रहा है। उसी फसह की बुनियाद पर खुदावंद जो है वो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा है। पहले वो फसह और वो निजात सिर्फ इस्राएलियों के लिए है, लेकिन अब जो फसह पेश हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए है। अब उस बर्रे में और खुदावंद में कितनी जो है वो ममासलत है, किस कदर यकसानियत है, किस कदर बर्रा और यीशु जो है, अगर आप इसको बराबर करेंगे तो ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मसलन बर्रा जो है वो यकसाला होता था। यकसाला बर्रे का मतलब है कि जो बर्रा है या मेंढा है 1 साल का जब होता है तो वो भरपूर जवान होता है। जो लोग बकरियां रखते रहे उनको समझ आ रही, 1 साल का जो बकरा होता है वो फुल जौबन पर होता है। और हमारा फसह 30 से 33 साल की जो उम्र होती है, जवानी की उम्र होती है। कितनी ममासलत है। नंबर 2, फसह जो बर्रा जब खरीदा जाता था तो ख्याल रखा जाता था कि वो बेऐब हो, उसके जिस्म के ऊपर कोई जख्म ना हो, उसके दांत देखे जाते हैं, कोई दांत टूटा ना हो, कोई हड्डी टूटी ना हो, कोई सींग टूटा ना हो, कोई उसकी बॉडी के ऊपर कोई जख्म ना हो। और आपका फसह कैसा है? उसके बदन के ऊपर कोई दाग था, कोई जख्म था। तारीख ये बताती है कि 33 या 33.5 साल जो उम्र है खुदावंद यीशु मसीह की, उसको कभी बुखार भी नहीं हुआ, मुकम्मल 100% फिट। और यहां पर जो बर्रा लिया जा रहा है यकसाला, वो मुकम्मल जवान। और नंबर 2, बर्रा जो है वो बेऐब होता था। और पतरस के पहले खत में लिखा 18-19 आयत में कि तुम्हारी खलासी खून और गोश्त से नहीं, ना ही सोने चांदी से, बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमती खून के साथ, बेऐब और बेदाग बर्रे के खून के साथ। आमीन, आमीन। और उस तरह जो बना लिया जा रहा है वो यकसाला है और बेऐब है। किस तरीके से यीशु मसीह जो है वो कलीसिया को
اور دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت جو برا لیا گیا تھا وہ چند لوگوں کے لیے تھا، ایک گروپ کے لیے تھا، لیکن اب جو برا اپنے آپ کو پیش خود کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آمین آمین۔ اچھا، شام کے وقت جو ہے اسے ذبح کیا جاتا تھا جو برا ہوتا تھا۔ اگر ہم خروج 12 اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم اسے، خروج 12:6، اس چیپٹر کو ذرا کھول کے رکھیں، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ شام کو اسے، یاد رکھیں، شام کو اسے ذبح کرے۔ اب ان کی شام میں، ہماری شام میں بھی کیلنڈر میں ان کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور متی کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 27 باب 45 میں کہ وہ شام کا وقت تھا، about 3 o'clock afternoon کے بعد کا ٹائم تھا، جب میرا اور آپ کا فصح جو ہے وہ صلیب کے اوپر قربان ہوتا ہے۔ برے کو خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ شام کو اس سے ذبح کرنا، لیکن دوسری طرف یسوع مسیح جو ہے وہ شام کو مصلوب ہو رہا ہے۔ نسان کی 10 تاریخ کو برا لیا جاتا ہے اور 14ویں تاریخ تک اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ مسیح جو ہے وہ 10 تاریخ کو یروشلم میں انٹر ہوتا ہے، اور 4 دن کے بعد پھر وہ صلیب کے اوپر جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب، اگر ہم خروج 8 اگر ہم پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ برا، اب وہ جو فصح کا برا ہے وہ کیسے کھایا جاتا تھا، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لے۔ بے خمیری روٹی، ایسی روٹی جس میں خمیر ملایا نہیں گیا، اور میرے اور آپ کے خداوند یسوع کے خون میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی خمیر نہیں ہے۔ اس کا لہو آسمان سے آیا ہے، اس کا بدن بھی آسمان سے آیا ہے، اور وہ پاک لہو جو ہے وہ گسمنی، گلگتہ کی پہاڑی کے اوپر، کلوری کے اوپر، وہ بیش قیمتی لہو جو ہے وہ اپنا بہا کر بدن کو صلیب کے اوپر دے کر دفن ہو کر، اور تیسرے دن وہ بدن اور وہ پھر خون جو اس کے اندر ہے وہ دوبارہ سے آسمان پر لے کر گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو فصح کا برا لیا جاتا تھا اس کے اوپر، اس کے متعلق خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹے۔ خروج 12 باب اس کی 46 آیت کو ذرا دیکھیے گا، چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 46 کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیں ذرا جلدی سے، سامنے سے پڑھ دیں۔ اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو باہر گھر سے، اسے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی، نہ تم اس کی کوئی ہڈی، نہ تم اس کی کوئی ہڈی۔ آپ کے برے کی کوئی ہڈی ٹوٹی؟ نو، زبور میں بھی لکھے نہ کو اس کی ہڈی ٹوٹی۔ اب جب کیل لگے ہیں تو کیل بھی ایسی جگہ پر وہ لگائے ہیں جہاں پہ ہڈی بریک نہیں ہوتی، اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، نہ فصح کے برے کی تو ہڈی ٹوٹی ہے، نہ میرے اور آپ کے ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی بائبل کے مقدس کے مطابق۔ جب نیزہ لگایا ہے اور دوبارہ ہڈیاں توڑنے کے لیے وہ چیک کر رہے تھے، انہوں نے کہا آلریڈی یہ وہ خدا کے پاس جا چکے۔
वो फसा जो है, वो बर्रा जो है, जो जूश आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके नजदीक वो बड़ी निजात है। एक बड़ी कौम को खुदा ने मूसा की सरबराही में जब मिस्र से निकाला है, और जब खुदा ने उनके पिलोठों को बचाया है और मिस्रियों के पिलोठों को मारा है, बड़े का लहू चोखटों पर लगा दिया गया, और वो गाने इसराइली जो है, उनके बच्चे जो है वो मौत से बच गए, वो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा और मेरा और आपका फसा जो है, अंजील ये सिखाती है कि वो मेरा और आपका मसीह हमारा फसा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह को, मेरी बात समझ आ रही? ये है खुदा का फसा। सेलिब्रेट करने के लिए आपको बर्रा खरीदना पड़ता है। वो बर्रा खरीदते हैं, चेक करते हैं, लेकिन आसमानी बर्रा है वो खुद खुदा ने चेक करके मुकम्मल जमीन पर बेचा, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का मुकम्मल फिदिया दिया जाए। वो बराज है, वो चंद लोगों के पिलोठों को बचाता है, लेकिन ये बराज है हर एक रूह को बचाता है। आमीन। ये बराज है वो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो रहा है। वो बराज है जो उस वक्त कौम बनी इस्राएल मिस्र के अंदर थी, उनके पिलोठों के लिए बचाया जा रहा है, उनके लिए उसका खून जो है वो बहाया जा रहा है। किस कदर खुदा का मंसूबा और बर्रा और फसा की जो कुर्बानी और ईद है, यीशु मसीह ने किस कदर उसके साथ ममासूलत रखी है और एक पैगाम दिया है कि अब असल बराज है वो मैं हूं। तुम्हें किसी बकरे छतरे का खून बहाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक दफा तुम्हारे लिए खून बहा दिया है, दैट्स इट। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अबरानियों का मुसन्नफ लिखता है कि वो बकरों और छतरों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हो गया और हमें अब्दी खलासी दिलाई। और फिर कलाम में लिखा है कि वो हमारे लिए फसा बन गया, वो खुद फसा बन गया। अब टेबल पर जब बैठे हुए शिगिर्दों के साथ, जूश जो है उस बर्रे को, फसा के बर्रे को टेबल पर रखते हैं, लेकिन यहां पे जो फर्क है वो ये फर्क है कि बर्रा टेबल की साइड पर बैठा हुआ है और उनको रोटी पेश कर रहा है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, और पीने को अपना लहू पेश कर रहे हैं कि ये लो और से पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए है। बड़े का लहू नहीं खाया जाता था, लेकिन यीशु जो है अपना लहू भी पेश कर रहा है, ताकि जिस तरह वो बेऐब है, आप उसके खून में शामिल होकर आपको भी वो बेऐब बना दे। आमीन, आमीन। यीशु इसलिए आया ताकि वो दुनिया के गुनाहों को उठा कर लेकर जाए। आज जो पाक जुमेरात को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज जो फसा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज जो निजात का पैगाम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी इससे ना वाकिफ हैं। हम शायरबानी में भी शरीक होते हैं, जुमेरात की इबादत, फिर गुड फ्राइडे की इबादत करते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी स्पिरिट तक नहीं पहुंचेंगे, खुदा के मंसूबे को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? यहूदी क्यों इतने पुरजोश थे? उनके अबाउजदाद ने उनको बताया, सिखाया कि जाओ यरूशलेम में और ईद फसह को सेलिब्रेट करो। और क्यों करो? क्योंकि खुदा ने उनके अबाउजदाद को, कौम बनी इसराइल को मिस्र की कैद से छुड़ाया था।
आज हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से और उस सजा से जिसके हम हकदार थे, मुकम्मल छे वो सजा दी, शिफा दी। हर तरह की कमजोरियों में, हर तरह की जो हमारी इंसान होते हुए जब भी हम गिरते हैं, यीशु हमें पकड़ता है और वह पकड़ना चाहता है और वह ये जानता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यीशु जोरावर है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे और आपके खून में जो है वो खमीर जरूर मौजूद है और वो खमीर जो है वो गुनाह का है, लेकिन यीशु का लहू जो है वो बिल्कुल पाक है और हर तरह के खमीर से पाक है। आमीन। जब उसकी लहू में शरीक होते हैं, जब वो पेश करते हैं अपने आप को, तो शुक्रगुजारी और खुशी से आप उसको कबूल किया करें। लेकिन उसके साथ साथ वो जो खुदा का मंसूबा है, ये जो वीक गुजर रहा है, इसको ज़हन में रखें कि खुदा किस कदर और किस तरह जब पूरी इंसानियत को बचाने के लिए अपने बेटे के लहू को पेश करता है और उसके बदन को पेश करता है। थोड़ी देर के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे।